সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্রের দ্বিতীয় ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ মাসুদ চৌধুরী, প্রভাষক, লক্ষ্মীছড়ি সরকারি কলেজ। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা আমার পিছনের ছবিটি লক্ষ্য করো, একটি নদীর ছবি। এখন তোমাদেরকে একটি প্রশ্ন করি, কোন দেশকে নীল নদের দান বলা হয়? তোমরা চিন্তা করতে থাকো। আমাদের আজকের যে আলোচ্য বিষয় তা হলো মিশরীয় সভ্যতা, এবং আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় দেখে তোমরা অনেকটা বুঝে নিছো যে মিশরকে নীল নদের দান বা মিশরকে নীল নদের দেশ বলা হয়। হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আসলেই তাই, মিশরকে নীল নদের দেশ বলা হয়, অথবা মিশরকে নীল নদের দান বলা হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমাদের আজকের যে আলোচনা তার শিক্ষণফল তোমরা এক নজরে দেখে নাও। এই পাঠ শেষে তোমরা সভ্যতার সংজ্ঞা বলতে পারবে, মিশরীয় সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান শনাক্ত করতে পারবে, মিশরীয় সভ্যতার অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবে, পিরামিড, হায়ারোগ্লিফিক এবং পেপিরাসের কাগজ সম্পর্কে বলতে পারবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, চলো আমাদের যে মূল আলোচনা সেই মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটি ভিডিও দেখে নিই। The ancient Egyptian civilization lasted for over 3,000 years and became one of the most powerful and iconic civilizations in history. At its height, ancient Egypt's empire stretched as far north as modern-day Syria and as far south as today's Sudan. But long before it was an empire, ancient Egypt was a series of small, independent city-states that bloomed along North Africa's Nile River. The city-states were divided into two regions and named according to the flow of the Nile: Upper Egypt in the south, which was upstream, and Lower Egypt in the north, which was downstream. By about 3100 BC, the two halves united, thereby creating one Egyptian state that lasted for millennia. The reign of this civilization can be divided into three major periods of prosperity, called the Old, Middle, and New Kingdoms, and two periods of instability in between, called the First and Second Intermediate Periods. Guiding the Egyptian people was a succession of about 300 rulers, often referred to as pharaohs. Pharaoh, which means great house in Egyptian, was never the ruler's formal title. It only became synonymous with the ruling individual in modern times, thanks to its use in the Hebrew Bible. These rulers, who were not always men, nor Egyptian, were considered protectors of the people and served as divine liaisons between humanity and the hundreds of gods they worshipped. After the rulers passed away, ancient Egyptians believed they then became gods. To prepare their journey into the afterlife, the rulers constructed elaborate tombs, including the Great Pyramids at Giza and underground mausoleums in the Valley of the Kings. Rulers filled their tombs with all the items they could need in the afterlife, including gold, jewelry, food, drink, and even pets. Preparing for this journey to the gods also involved mummifying one's body. The deceased's corpse was embalmed, wrapped in hundreds of yards of linen, and placed inside the tomb so the body could be reanimated in the afterlife. To this day, structures like the Great Pyramids are a testament to the role of religion in ancient Egyptians' lives. But they also represent the innovative and cultural might of the Egyptian people. Innovations in mathematics and written language in particular propelled their civilization to success. Math, specifically measurement mathematics, helped Egyptians understand and harness their world with numbers like no other civilization had before. They developed a new form of measurement called the cubit. It was used to design massive structures, such as the Great Pyramid, with remarkable geometrical precision. The Egyptians also measured time
By combining mathematics with astronomy, they established a 24-hour division to the day and created a solar calendar, which was the first dating system in history to feature 365 days in one year. Lastly, Egyptians developed methods to measure and survey land around the Nile River. These civil engineering feats made way for the construction of dams, canals, and irrigation systems that helped farming and agriculture to flourish in the Nile Valley. In addition to mathematical concepts, the ancient Egyptians also created written languages to describe the world around them. The oldest and probably most well-known of these is hieroglyphic writing. This system was developed around 3150 BC during the Old Kingdom and has over 700 pictorial characters. It was used to inscribe monuments and pottery and predominantly served a decorative or ceremonial purpose. Soon after, another ancient form of writing, called hieratic, developed out of the hieroglyphic system. It was a form of cursive that was written in ink and served a more functional purpose. Unlike its more formal predecessor, hieratic was written on another ancient Egyptian innovation, papyrus. Papyrus was a type of paper derived from the papyrus plant, which grew plentifully along the Nile River, set a high standard for all civilizations that followed. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, ইংরেজি কেমন বুঝতে পারলে? সে যাই হোক, এখন চলো আমাদের মূল আলোচনায় যাই। আশা করি আমাদের আজকের যে আলোচ্য বিষয় এর উপর তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজ থেকে অনেকদিন আগের কথা, মানুষ তখনও ঘর বাঁধতে শেখেনি। তখন কেবল বনে বনে ঘুরে বেড়ানোর সময়। ক্ষুধা পেলে গাছের ফল আর বিভিন্ন পশুর মাংসই উপাদেয় খাদ্য। ধীরে ধীরে মানুষ দল বাঁধে। আগে ছোট পশুতেই ক্ষুধা মেটানো যেত। দল বড় হওয়ার পরে ক্ষুধা মেটাতে বড় পশু শিকারের প্রয়োজন হয়। আর বড় পশু শিকার মানে হলো যুদ্ধযাত্রা। সে যুদ্ধে মানুষের প্রয়োজন হলো অস্ত্রের। পাথর দিয়ে হাতিয়ার বানানো হলো। একসময় পাথর ঘষতে ঘষতেই আলাদিনের দৈত্যের মতো এক জাদু সামনে এলো। মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখে গেল। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এ হলো পৃথিবীতে সভ্যতা শুরুর ঠিক আগের দিনগুলোর ঘটনা। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মহাদেশের নাম আফ্রিকা। এই আফ্রিকাতে এমন একটি দেশ আছে যেখানে রচিত হয়েছিল অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, নীল নদের তীরে খ্রিস্টের জন্মের অন্তত ৫,৫০০ বছর আগে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই হলো মিশরীয় সভ্যতা। এই সভ্যতার বেশিরভাগ নিদর্শন আধুনিক যুগেও রহস্য ও বিস্ময়ে মোড়া। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন চলো সভ্যতার সংজ্ঞা আমরা শিখে নিই। পরিবর্তনীয় মানব ইতিহাসে ধাপে ধাপে যে কৃষ্টি দানা বেঁধে উঠেছে তাই সভ্যতা নামে পরিচিত। আর্নল্ড টয়েনবির মতে, মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিশেষ কৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল সেটিই সভ্যতা। সুতরাং বলা যায়, মানুষের উৎকর্ষ সাধিত কৃষ্টি বা সংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপই হল সভ্যতা। সভ্যতার সংজ্ঞা ব্যাপক। মানব জীবনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল দিকই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন চলো প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বর্তমান যে রূপ, বর্তমান মিশর, যাকে ইংরেজিতে ইজিপ্ট বলা হয়, চলো এর ভৌগোলিক অবস্থান শনাক্ত করি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা আমার মাউসের পয়েন্টার লক্ষ্য করো। মিশরের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, এ হলো ভূমধ্যসাগর, এবং দক্ষিণে সুদান, এ হলো সুদান। পূর্বে রেড সি বা লোহিত সাগর, উত্তর পূর্বে আরব মরুভূমি, এ হলো আরব মরুভূমি, এবং পশ্চিমে লিবিয়ার অবস্থান। বর্তমান মিশর এবং প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান অনেকটা অভিন্ন। এ হলো ভূমধ্যসাগর। মিশরীয় সভ্যতার উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সুদান, পূর্বে রেড সি বা লোহিত সাগর, এবং পশ্চিমে লিবিয়ার অবস্থান। আমি আরেকবার বলে দিই, উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সুদান, পূর্বে রেড সি বা লোহিত সাগর, এবং পশ্চিমে লিবিয়ার অবস্থান।
সভ্যতার সংজ্ঞা দাও এবং মিশরীয় সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান শনাক্ত করো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন চলো সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান সম্পর্কে জেনে নিই। মিশরীয়রা একেশ্বরবাদ ধারণার প্রবর্তক। তাদের দেবতা রা বা রে তা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয়ে আমন রে বা আমন রা হয়। অসিরিস এবং অ্যাটন তাদের অন্যতম দুজন দেবতা। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম হচ্ছে পিরামিড, এবং এই মিশরীয়রা এই পিরামিড নির্মাণ করেছিল। কুফুর পিরামিড 13 একর জমিতে 1 লক্ষ শ্রমিক কর্তৃক 20 বছরে নির্মিত হয়েছিল। মিশরীয়রা বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ কৌশলের আবিষ্কারক। মিশরীয়রা হায়ারোগ্লিফিক লিখন পদ্ধতি ও পেপিরাস নামক কাগজের আবিষ্কারক। তারাই সর্বপ্রথম যোগ, বিয়োগ, ভাগ পদ্ধতি সহ কৌণিক আয়তক্ষেত্র এবং ষড়ভুজের ব্যবহারকারী। তারা সর্বপ্রথম 365 দিনে বছর, বছরকে মাস ও মাসকে 30 দিনে ভাগ করে। মিশরীয় সভ্যতা 3টি গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে লিখো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, মিশরীয় সভ্যতা ভাস্কর্য শিল্পে অত্যন্ত পটু ছিল। তোমরা চিত্রে মিশরীয় রানী নেফারতিতির মূর্তি দেখতে পাচ্ছ। পাথর খোদাই করে এই মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। স্ফিংক্স ও পিরামিড পাথর খোদাইয়ের মাধ্যমে পাথর খোদাই করে এই স্ফিংক্স নির্মিত হয়েছিল, যা মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, মিশরীয়রা যে শুধুমাত্র ভাস্কর্য শিল্পে পটু ছিল তা নয়, তারা পাথরের পাহাড় খোদাই করে প্রাসাদ তৈরি করতে পারত, এবং চিত্রে তোমরা পাথর কেটে তৈরি করা একটি প্রাসাদের ছবি দেখতে পাচ্ছ। ফারাও এর মমি করা মৃতদেহ। প্রাচীন মিশরের শাসনকর্তাদেরকে ফারাও বলা হতো। তারা যখন মৃত্যুবরণ করত, তাদের দেহকে সংরক্ষণ করার জন্য এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় মমি করা হতো। পিরামিড সম্পর্কে একটি টিকা লিখো। মিশরীয় সভ্যতা লিখন পদ্ধতি হায়ারোগ্লিফিক। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা চিত্রে হায়ারোগ্লিফিক দেখতে পাচ্ছ। এই হায়ারোগ্লিফিক লিখন পদ্ধতিতে তারা 700 এর অধিক প্রতীক ব্যবহার করত। কারো মতে 24টি, আর কারো মতে 700 এর অধিক। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমার জন্য আরো একটি চিত্র উপস্থাপন করা হলো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সভ্যতায় মিশরীয়দের অন্যতম অবদান হলো সেচ ব্যবস্থার প্রচলন। তারা কৃষিকাজে সর্বপ্রথম সেচ ব্যবস্থার প্রচলন করে, এবং বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নীল নদে নির্মিত বাঁধ তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ। এবং এই যে অবদান, বাঁধ নির্মাণ কৌশলের প্রথম প্রবক্তাই হলো মিশরীয়রা। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমার জন্য একটি মূল্যায়ন থাকবে। হায়ারোগ্লিফিক কি, পেপিরাস কি, ফারাও কারা? কৃষিক্ষেত্রে মিশরীয় সভ্যতার অবদান উল্লেখ করো। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবে, সুন্দর থাকবে সে প্রত্যাশা রেখে শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।